سوال: کانوں کے اندر خارش ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: یادداشت کم ہونے کی۔ سوال: آب زمزم کا پانی سب سے پہلے کن کے لیے نکلا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ سوال: وہ کون سی جگہ ہے جہاں جانے کے بعد ایک انسان کم آتا ہے؟ جواب: قبرستان۔ سوال: وہ کون سا انسان ہے جو روزانہ نہانے کے باوجود بھی ناپاک رہتا ہے؟ جواب: شرک کرنے والا۔ سوال: کون سی چیز بیوی کو نہ دینے سے بیوی بھی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے؟ جواب: حق مہر۔ سوال: شیطان نے کتنے ہزار سال تک عرش کا طواف کیا؟ جواب: 14,000 سال تک۔ سوال: عورت کے جسم کا کون سا حصہ سب سے زیادہ گناہ کرتا ہے؟ جواب: زبان۔ سوال: لڑکی کے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا عقل مند ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: کان کا بڑا ہونا۔ سوال: فرعون کی لاش پر ہر سال کون سے جانور کو چھوڑا جاتا ہے؟ جواب: چوہے کو چھوڑا جاتا ہے۔ سوال: سب سے پہلے ناپ تول کا طریقہ کس نبی نے سکھایا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کتنے سال بعد قبول ہوئی تھی؟ جواب: 20 سال بعد۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو بغیر کھائے پیے 2 سال گزار سکتا ہے؟ جواب: سانپ۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کا نکاح فرشتوں نے پڑھایا تھا؟ جواب: حضرت شیش علیہ السلام کا۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جو بالغ پیدا ہوئے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: روزے کی حالت میں موت کا آ جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں جنت کے دروازے کی کنڈی سب سے پہلے کون کھٹکھٹائیں گے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن 2 اشخاص کو عرش کی تلواریں کہا ہے؟ جواب: حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو عرش کی تلواریں کہا گیا ہے۔ سوال: اسراف اور فضول خرچی سے قرآن مجید کی کس سورت میں منع کیا گیا ہے؟ جواب: سورۃ الانعام۔ سوال: ماہ شعبان میں کون سا وظیفہ کرنے سے فرشتے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہیں گے؟ جواب: حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی ماہ شعبان میں روزانہ کی بنیاد پر 700 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس کے درود پاک کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی اور پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو، تو نیت کر لے کہ انشاءاللہ کریم خصوصیت کے ساتھ ماہ شعبان میں 700 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے دنیا
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، اور اللہ توفیق دے تو روزانہ کی بنیاد پر بھی درود پاک پڑھنے کا عادت بنائیں۔ سوال، زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ جواب، سورۃ یونس کی آیت نمبر 3۔ سوال، اللہ تعالیٰ جنت میں قرآن مجید کی کون سی سورت خود اپنے پیارے بندوں کو سنائیں گے؟ جواب، سورۃ الرحمن۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں سورۃ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے؟ جواب، سورۃ فاتحہ اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سوال، قرآن مجید میں کس نبی کو ان کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا گیا ہے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال، نیند کے دوران کون سی مخلوق ہمارے جسم کی کروٹ بدل دیتی ہے؟ جواب، نیند کو عارضی موت کہا گیا ہے، اور جب انسان عادی موت میں ہوتا ہے یعنی کہ سویا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ انسان پر مہربان ہوتا ہے، اور اس نے انسان پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو نیند میں ہمارے سکون کے لیے ہماری سیڈز تبدیل کرتا رہتا ہے، کبھی دائیں کروٹ تو کبھی بائیں کروٹ تو کبھی سیدھا، تاکہ اب تمہارا جسم نہ تھکے اور تم پر سکون نیند پوری کر سکو۔ جبکہ ہم نیند کی حالت میں اپنی سیڈز خود تبدیل ہی نہیں کر سکتے، وہ اللہ اپنے قدرت سے نیند میں بھی ہم پر مہربان ہوتا ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سوال، کیا پڑھنے سے انسان کی ہر پریشانیاں مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں؟ جواب، آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یقیناً میں ہی ظالم ہوں۔ اور کوئی شخص جب بھی کسی چیز کے بارے میں یہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ سوال، مومن کے دل کا سکون کسے کہا گیا ہے؟ جواب، ذکر الہی۔ سوال، کون سا گوشت کھانا عبادت ہے؟ جواب، قربانی کا گوشت۔ سوال، معراج کی رات وہ کون سا اعلیٰ مقام تھا جہاں سے آگے جانے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انکار کر دیا؟ جواب، مقام سدرۃ المنتہی۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس بیوی کا نکاح آسمان پر ہوا تھا؟ جواب، وہ بیوی حضرت زینب بنت حجش ہیں۔ سوال، کس اسلامی ملک کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے؟ جواب، سعودی عرب کے۔ سوال، کون سا عمل کرنے سے عورت کو 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے؟ جواب، شوہر سے اچھا سلوک کرنا۔ سوال، واقعہ کربلا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے نواسے شہید ہوئے؟ جواب، حضرت امام حسین۔ سوال، وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے؟ جواب، حضرت ایوب علیہ السلام۔ سوال، وہ کون سی خاتون ہیں جن کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے؟ جواب، حضرت مریم علیہ السلام۔ سوال، کس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ سوال، جسم کے کس حصے پر تل ہونے کی دولت آنے کی نشانی ہے؟ جواب، سینے پر۔ سوال، کس طرح کے انسان کو اللہ تعالی سب کچھ عطا کرتا ہے؟
जवाब नरम दिल इंसान को। सवाल किस जानवर का गोश्त खाने से वजू टूट जाता है? जवाब ऊंट का गोश्त खाने से। सवाल किस मुसलमान को अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने से मना किया है? जवाब शराबी को। सवाल शादी करने के लिए लड़की में सबसे पहले क्या देखना चाहिए? जवाब शर्म व हया। सवाल किस इंसान को सदका देने से आपको ज्यादा सवाब मिलता है? जवाब गरीब रिश्तेदार को। सवाल वो कौन सा वक्त है जब किसी की भी दुआ कबूल नहीं होती? जवाब मौत के वक्त। सवाल किस चीज की आवाज 24 घंटे पूरी दुनिया में सुनाई देती है? जवाब अजान की आवाज। सवाल वो कौन सी नेकी है जो करता कोई और है पर सवाब आपको भी मिलता है? जवाब हर वो नेकी जो आप दूसरों को सिखाते हैं। सवाल क्या बगैर वुजू के निकाह करने से निकाह हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। सवाल क्या मौत को भी कभी मौत आएगी? जवाब जी हाँ आएगी। सवाल वो कौन सी बीमारी है जिसे नापसंद करना मना है? जवाब खांसी, जुकाम और खुजली। सवाल वो कौन सा जानवर है जो सिर्फ शैतान को देखकर बोलता है? जवाब गधा। सवाल कुरान मजीद में शैतान का भय किन लोगों को कहा गया है? जवाब फजूल खर्च करने वालों को। सवाल क़यामत के करीब खाने की कौन सी चीज सबसे पहले गायब हो जाएगी? जवाब शहद। सवाल घर में किस जानदार का ज्यादा होना जादू की अलामत हो सकती है? जवाब चूंटियों का होना। सवाल नमाज के लिए अजान का हुक्म किस सूरत में आया है? जवाब सूरतुल माइदा में। सवाल कुरान मजीद की कुंजी किसको कहते हैं? जवाब बिस्मिल्लाह को। सवाल क़यामत के करीब किस दरिया से सोने का पहाड़ निकलेगा? जवाब दरियाए फुरात। सवाल किस जानवर के जिस्म में शैतान की थूक शामिल है? जवाब कुत्ते के। सवाल जब जमात खड़ी हो गई हो तो मस्जिद की तरफ किस तरह जाना चाहिए? जवाब इत्मीनान और सुकून से। सवाल कुरान मजीद में किस नबी की खूबसूरती की तारीफ बयान की गई है? जवाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सवाल वो कौन सा कूड़ा है जिसको उठाने से जन्नत में हूर मिलेगी? जवाब मस्जिद का कूड़ा। सवाल किस औरत के कार में शैतान पेशाब करता है? जवाब देर तक सोने वाली औरत। सवाल हदीस के मुताबिक कौन सी औरत मर्द के पास कैदी है? जवाब बीवी। सवाल दज्जाल की खास निशानी क्या होगी? जवाब एक आंख होगी। सवाल कौन सी सूरत पढ़ने से बदजबान औरत की बदजबानी दूर होती है?
जवाब सूरत अश-शमस। सवाल गीबत करने वाला क़यामत के रोज किस शक्ल में होगा? जवाब कुत्ते की शक्ल में। सवाल कौन सा अमल करने वाले का मौत का हुक्म वापस ले लिया जाता है? जवाब सदका देने वाले का। सवाल मुनकर नकीर कब्र में कितने सवालात करते हैं? जवाब 3 सवालात। सवाल हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अनार को किस तरह खाने का हुक्म दिया है? जवाब गोदे के साथ खाना। सवाल कुरान मजीद में किस खातून का नाम 40 मरतबा आया है? जवाब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। सवाल किस चीज का तेल नाफ में लगाने से इंसान जल्द बूढ़ा नहीं होता? जवाब जैतून का तेल। सवाल आखिरी वही की आयत कुरान मजीद की किस सूरत में है? जवाब सूरतुल बकरा। सवाल एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ने पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? जवाब 10 रहमतें। सवाल किस अमल की वजह से ज्यादा औरतें जन्नत में जाएंगी? जवाब हुस्न इखलाक और तकवा। सवाल वो कौन सा घर है जहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते? जवाब जिस घर में कुत्ते और तस्वीरें लगी हों। सवाल वो कौन सा गुनाह है जो इंसान को जला देता है? जवाब हस्द। सवाल नमाज में भूल जाना किस बात की अलामत है? जवाब शैतानी वसूसे। अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान जोर जोर से हवा खारिज करते हुए भागता है ताकि अजान ना सुन सके। जब अजान ख़त्म हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है। फिर जब इकामत शुरू होती है तो दोबारा भागता है और इकामत मुकम्मल होने पर फिर वापस आ जाता है और इंसान के दिल में वसवसे डालता है, कहता है फलां चीज़ याद कर, फलां चीज़ याद कर, वो चीज़ें जो उससे पहले उसे याद ना थी। यहाँ तक कि इंसान का ये हाल हो जाता है कि उसे पता नहीं चलता कि उसने कितनी रकात नमाज पढ़ी है। सवाल वो कौन सी चीज़ है जो इंसान के लिए आधा बुढ़ापा है? जवाब गम। सवाल किस तरह नमाज पढ़ने वाला मौत की तकलीफ से महफूज रहता है? जवाब लंबा क़याम करने वाला। सवाल वो कौन सी सूरत है जो 1/3 कुरान के बराबर है? जवाब सूरत इखलास। सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरऔन के घर कितने अरसे रहे थे? जवाब 30 साल। सवाल अगर बत्ती जलाने से घर में कौन आता है? जवाब जिन्नात। अक्सर जिन्नात को अगरबत्ती की खुशबू बहुत पसंद होती है और वो उसके इर्द गिर्द मुंडलाते रहते हैं, अलबत्ता घर वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। सवाल सबसे पहले किस नबी ने खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाया था? जवाब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सवाल किस इबादत को जन्नत का दरवाजा कहते हैं? जवाब जिहाद को। सवाल किस नबी के जमाने में ऊंट का गोश्त खाना हलाल नहीं था? जवाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में। सवाल नमाज में किस वक्त आंखें बंद करना हराम है?
जवाब दौरान नमाज आंखें बंद करना मकरूह तंज़ीही है, अलबत्ता अगर आंखें बंद कर लेने से खुशू आजी ज्यादा होती है तो मकरूह नहीं, ताहम आंखें खुली रख कर नमाज पढ़ना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हालत क़ियाम में सज्दा की जगह को देखना मसनून है और आंखें बंद करने से ये सुन्नत तर्क हो जाती है। सवाल, रजब की 27वीं शब को कौन सी इबादत करने से 100 साल की नेकियों का सवाब मिलता और दुआएं कबूल होती है? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस रात यानी रजब की 27वीं रात अमल करने वालों के लिए 100 साल की नेकियों का सवाब है। जो आदमी उस रात 12 रकात नमाज पढ़े और हर रकात में सूरत फातिहा और कुरान पाक की कोई दूसरी सूरत पढ़े, हर 2 रकातों के बाद तशहद पढ़े और आखिर में सलाम फेरे, उसके बाद ये कलिमात 100 बार पढ़े, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और उसके बाद अपने दुनियावी और आखिरी अमूर के लिए जो दुआ चाहे मांगे, सुबह रोजा रखे तो अल्लाह ताला उसके तमाम दुआओं को कबूल फरमाएगा, बशर्ते कि गुनाह के कामों की दुआ ना हो। सवाल, कौन सी नहर अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया हदिया है? जवाब, नारे कौसर अल्लाह ताला की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया हदिया है। सवाल, कौन सी चीज नेकी की राह दिखाती है? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच बोलने की आदत बनाओ क्योंकि सच्चाई नेकी की राह दिखाती है और नेकी जन्नत में ले जाती है। सवाल, जो इंसान बेवाओं और मस्कीनों के काम आता है उनके लिए क्या अजर है? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेवाओं और मस्कीनों के काम आने वाला अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले के बराबर है या रात भर इबादत और दिन को रोजे रखने वाले के बराबर है। सवाल, जो शख्स दूसरे लोगों को नुकसान और तकलीफ पहुंचाएगा उनके साथ क्या मामला होगा? जवाब, सैयदना अबू सरमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए अल्लाह उसे नुकसान पहुंचाएगा और जो दूसरों को तकलीफ दे अल्लाह ताला उसे तकलीफ देगा।